सत गुर प्रसाद। ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, नाहिन निर्मल करनी। साध संगत के अंचल लावो, बिखम नदी जाए तरनी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। राग सूही छंत महला पहला। कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पर जो बन मैं मत पेयड़ै कर पाहुणी। बलराम जियो। मैली अवगण चित बिन गुर गुण ना समावणी। बलराम जियो। पर जो बन मैं मत पेयड़ै कर पाहुणी। बलराम जियो। मैली अवगण चित बिन गुर गुण ना समावनी। बलराम जियो। गुण सार ना जानी परम भुलाणी। जो बन बाद गवाया वर कर दर दर्शन नहीं जाता। पिर का सहज न पाया। सतगुर पूछ न मार्ग चाली। सूती रहन विहाणी। नानक बाल तन रांडे पा। बिन पिर तन कुमलाणी। बाबा मैं वर दे मैं हर वर पावै। तिसकी बलराम जियो। रव रहे आजुग चार त्रिभुवन बाणी। जिसकी बलराम जियो। त्रिभुवन कंत रवै सोहागण। अवगणवंती दूरे। जैसी आसा तैसी मनसा। पूर रहा पर पूरे। हर की नार सो सर्ब सुहागण। रांड न मैलै वेसे। नानक मैं वर साचा पावै। जुग जुग प्रीतम तैसे। हर की नार सो सर्ब सुहागण। रांड न मैलै वेसे। नानक मैं वर साचा पावै। जुग जुग प्रीतम तैसे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਮਾਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆਨ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਛੰਤਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਦ ਕੰਪਲੀਟ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਦਿਸ ਸ਼ਬਦ, ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਛੰਤ, it's a
पोएटिक राइटिंग सिस्टम, एक ग्रामैटिक सिस्टम हैगा काव उसारी करन दा, पोइट्री प्रोड्यूस करन दा। गुरु साहब की बाणी का वड्डा हिस्सा इन्हां दे विच लिखिया है। शुद्ध छंत जो छंतां दा स्वरूप है बिल्कुल जिहड़ा शुद्ध आ वो 4 पदियां वाला हुंदा है, पर विच विच तुहानूं एक्सैप्शनल एग्जाम्पल्स भी मिलणगियां, बहुत लमेरे छंत भी मिलणगे। खैर ये 4 पदियां दी आम करके रचना हुंदी है। छंतां दे विच रहाओ दा बंद नहीं हुंदा, जिवें असीं शब्दां विच देखदे हां एक या एक तो वध सेंट्रल आइडिया या थीसिस स्टेटमेंट की तरह कोई बचन आ रहा हुंदा है, बाकी शब्द सारे दी एक्सपेंशन होंदी है, उहदी सारे दी सारे दी उहनूं व्याख्या विच हुंदा है। छंतां दे विच हर एक पदा अपने आप च एक इंडिपेंडेंट यूनिट हुंदा है, उहदे च एक थॉट हुंदा है, पर हाँ कई बार एक पदा दूसरे पदे नाल तीसरे पदे नाल इस तरीके नाल इंटरकनैक्टिड भी हुंदा है। सो ये तुसीं जिवें जिवें शब्द की व्याख्या सरवण करोगे तुसीं उहदे च ये चीज़ां नोटिस कर लवोगे। अगे है महला पहला। गुरु नानक साहब पहले जामे दे विच इस बचन नूं उचार रहे ने। कर पहला इहदा संबंध गायन कला दे नाल है, जो कि गुरबाणी का वड्डा हिस्सा म्यूजिकल आ, संगीतबद्ध। तो म्यूजिक बारे जे आप वाकफियत रखते हो थोड़ी बहुती, तो जे कोई भी किसी तरह का भी वी रियली वांट टू इंजॉय और प्रोड्यूस एनी म्यूजिक, वी एटलीस्ट फुलफिल 2 कंडीशंस। वन इज़ जिहड़ा म्यूजिकली एक खास किस्म की गायन करने लई पिच चाहिदी है, जिहड़ी सुर दे नाल तय हुंदी है। सो मैलोडियस नोट्स जिहड़े हुंदे ने उस रूप दे विच। दूसरा हुंदा उहदे विच रिदम, थाप, जिहड़ियां तालां ने। जे एक जिहड़े म्यूजिकल नोट ते रिदम थाप दोने मैच करन प्रॉपरली, म्यूजिक बंदे दे तुर अंदर उतरदा है। सो गुरु साहब ने जिथे रागां दा जिक्र किया उस मैलोडियस नोट्स वास्ते, उत्थे नाल दी नाल थाप गुजरे तालां वास्ते रिदम लई घरां दा जिक्र किया। सो इसनूं पहले कर थापां दे उस रंग च गायन करन दी इंस्ट्रक्शन दित्ती गई है। इष्ट दा मूल मंत्र है, जो इष्ट दा मंगल है, मूल मंत्र दा संक्षिप्त स्वरूप है एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जिहदी सिंपल ट्रांसलेशन ये है कि एक दा मतलब वहद एक, जिन्हों असीं कहांगे ओनली एंड ओनली वन। वो एक जिहड़ा वो वन आ वो किस रूप विच है? ओ अंकार अवित एक रस लगातारता नाल व्याप रहा, जिसनूं कहा जाए ओमनी प्रैजेंट, जर्रे जर्रे च जरखेज होके जिहदी मौजूदगी है, सब ओंकार है। सो उस ओंकार जिहड़ा सब दे विच मौजूद आ, सब जगह दे उत्ते जिहड़ा इनकलूडिव वे दे नाल सब दे विच इनकलूड आ, किते बाहर नहीं गा, किते उहनूं एक्सकलूड नहीं किया जा सकता। उस ओंकार रूप नूं, उस सर्वस्व जर्रे जर्रे च विद्यमान उस हस्ती नूं असीं किवें एक्सपीरियंस करिए सुरत दे लैवल ते। इवन दो वी आर इन द एक्चुअली in the presence of Oankar, we are the part of Oankar, and we all have that jyot, that divine share of that universal जो omnipresence जिहदी हस्ती मौजूद है। पर इनू सुरत के लैवल ते किवें इंजॉय करिए? गुरु बाबा जी क्या सतगुर प्रसाद, सच्चे गुरु की नवाजिश नाल इत्थे शब्द गुरु की बात हो रही है, जिन्ना तुसी उस शब्द के जरिए ज्ञान की आभा दे नाल उस रोशन दिमाग, उस इनलाइटमेंट वाले हालात में जाते जाओगे, तुहानूं ओंकार साक्षात होएगा। सो इष्ट दा मंगल है मूल मंत्र का संक्षिप्त स्वरूप, जो कि सैकड़े सैकड़े बार गुरु ग्रंथ साहब में दोहराया गया।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਤੋਂ। ਪਰ ਜੋਬਨ ਮੈਂ ਮਤ ਪਈੜਾ ਕਰ ਪਾਹੁਣੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੈਨ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈ ਸੋਲ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਸ ਵਰਲਡਲੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇੱਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਪਰ ਜੋਬਨ ਮੈਂ ਮਤ। ਔਰ ਇਸ ਮੈਟਾਫੋਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਪਰ ਜੋਬਨ ਮੈਂ ਮਤ। ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੀਅਲ ਪਿਕਚਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਟੀਨ ਏਜ ਜਾਂ ਟੀਨ ਤੋਂ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਸਟ ਵਾਚ ਸਕਰੀਨ, ਪਲੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ, eat whatever you like, whatever you want, do whatever your actually mind is telling, ਉਸ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਚਿਓਰ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਫ ਵੇਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਪਲੈਜ਼ਰਫੁਲ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਰੀਅਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਏ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਫਰਿੰਗ ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਂਦਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਰੀਜ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆ? ਅਨਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਇੱਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾਪਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸੈਲਫ ਡਰੀਵਨ ਪਲੈਜਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਤਨੀ ਮਿਜ਼ਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਜੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਵ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਕਈ ਸਾਲ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਰੇ ਇਹਨੇ ਭੂਤ ਬਣ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੈਡੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਪਰ ਜੋਬਨ ਮੈਂ ਮਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਸਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਸੁਣ ਮੁੰਦੇ ਹਰਨਾਖੀਏ ਗੂੜਾ ਵੈਣ ਅਪਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਤ ਸਿੰਜਾਣ ਕੈ ਤਾਂ ਕੀਚੈ ਵਾਪਾਰ। ਸੁਣ ਮੁੰਦੇ ਹਰਨਾਖੀਏ। ਹਰਨਾਖੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ when our actually one's life get driven by hormones. That is not actually very nice period of life, no. ਜਦੋਂ ਹਾਰਮੋਨਸ ਬੜੇ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਚੋਇਸਿਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਨਰਕੇ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ, ਗਾਈਡੈਂਸ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਮੁੰਦੇ ਹਰਨਾਖੀਏ। ਉਹ ਹਰਨਾਖੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬਸ਼ਰ, ਮਨੁੱਖ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਗੂੜਾ ਵੈਣ ਅਪਾਰ। ਵੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਨੂੰ, ਟਾਕ, ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ। ਗੂੜਾ ਮੀਨ very important, very serious,
ਜਿਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਜ ਆ ਰਹੀ ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਰੋਡ ਸਲਿਪਰੀ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਰੋਡ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਬੜੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿ ਹੂ ਕੇਅਰ, ਆਪਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, then what's going to happen? Nothing else, just big time, actually you can say distraction, or ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਹ ਕਈ ਕੁਝ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਸੋਲੀਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਕ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਐਮਪਟੀ, ਲਾਈਟ ਔਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਆਇਆ, and you are saying who care about these signs, I don't care, या इंजन लाइट आ गई एकदम, I don't care, what's gonna happen? Oh, you gonna be actually face a big time actually distraction or some kind of bad stuff which is coming toward you very soon because you're avoiding it. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਮੁੰਦੇ ਹਰਨਾਖੀਏ ਗੂੜਾ ਵਹਿਣ ਅਪਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਨਾ ਕਰੀ, ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਤ ਸਿੰਜਾਣਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਜਾਣ, ਪਹਿਚਾਨ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਵੀ ਓਹੋ ਇਨੋਸੈਂਟਲੀ, ਇਗਨੋਰੈਂਟਲੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਭਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਪਰ ਭਰ ਜੋਬਨ ਮੈਂ ਮੱਤ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੱਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰੇ, ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਫਰਿੰਗ ਦੇਖਦਾ ਇੱਥੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ PR ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਮਾਰਟ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਬਹੁਤ ਦੇ ਹੈਵ ਸੋ ਮਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਓਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਹੋਮ ਕੋਈ ਕੈਰੀਅਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓ, ਆਪਣੀ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਐਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਓ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਫੀਸ ਆ? ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਹੈਵ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਓ। ਪਾਥ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਸਮੂਥ ਹੈ, ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਪਾਥ ਫॉर PR, ਕੈਰੀਅਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਔਨ ਦਾ ਟਰੈਕ ਆ। ਪਰ ਭਰ ਜੋਬਨ ਮੈਂ ਮੱਤ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਬਸ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ। ਉਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫੈਟੀ ਫੂਡ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਏਜ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਨਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਵੇ ਨਾਲ, ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਵੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਬਿਟਸ ਡਿਵੈਲਪ ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰ ਜੋਬਨ ਮੈਂ ਮੱਤ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਚਨ ਆਇਆ ਭਰ ਜੋਬਨ ਮੈਂ ਮੱਤ, ਪੇਯੜ ਹੈ ਘਰ ਪਾਹੁਣੀ, ਪੇਯੜ ਹੈ ਪੇਕੇ ਘਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਟਾਫੋਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਸਾਈਡ ਆ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਊਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਸਲਸ ਜਿਹੜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੱਟਣੀ ਹੈ, ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਵਲਸ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਵਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਇੰਟ ਮਸ਼ੀਨਸ।
ਤੇ ਇਵਨ ਜਾਇੰਟ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਈ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਟਿੰਗ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਸੱਟ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿੱਟੀ ਲੈਵਲ ਕਰਨੀ, ਮਿੱਟੀ ਲੈਵਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਡਿਗ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਗ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ AI ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸਡ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਟੂ ਗ੍ਰੈਬ ਦਾ ਮੋਰ ਨੌਲੇਜ, ਮੋਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋਬਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਮਿਨਿਨ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋਬ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ, ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਟੂ ਮਚ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ। ਬੱਚੀਆਂ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਆਹੁਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੰਗ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੱਚੀਆਂ, ਨੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਲੜਕਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਲੋਕ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਵਿਨਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਇੱਕ ਸੇਵੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਲਚਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ। ਪਰ ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿਛੋਕੜੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਏ, ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖ ਲਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਚੱਜੀ ਕੁਚੱਜੀ ਇਹ ਸਭ ਆਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਜ ਹੋਏਗਾ, ਚੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਘਰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਘਰ ਅੰਦਰ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੁਣ ਸਿੱਖ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਿਟ ਇਨ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਮਤ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਨੇ ਫੈਮਿਨਿਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੈਮਿਨਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧੁਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ, ਪੁਰਜੋਰ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਵਿਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ, ਵਿਮਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਿ ਕਲਚਰਲ ਆਸਪੈਕਟ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਤ ਸਮਝ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਮਨੁੱਖ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਲਚਰਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋਬਨ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਟੱਪਣ ਨੱਚਣ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਬਤੀਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਬੁਣਨਾ ਤਣਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਲਿਆਕਤ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿਰ ਕੁਆਰ ਕੰਨਿਆ ਲਾਡਲੀ ਕੈ ਮਾਨੀਅਤ, ਵਿਆਹੇ ਸਸੁਰਾਰ ਜਾਏ ਗੁਣਨ ਕੈ ਜਾਨੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿਰ ਕੁਆਰ ਕੰਨਿਆ ਲਾਡਲੀ ਕੈ ਮਾਨੀਅਤ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਡਲੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਡ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਡੁੱਲ ਜੇ, ਨਾ ਬਣੇ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਨਾ ਬਣੇ, ਤੇ ਹਾਸੇ 'ਚ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੈ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੱਸ ਠੱਠੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਵੇਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ 20-22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਇਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ 2 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਰਾਈ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਗਾਨੀ ਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਪਰਾਈ ਅਮਾਨਤ
ਤੇ ਬਗਾਨੀ ਧੀ, ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਟਾਫੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਕੁਆਰ ਕੰਨਿਆ ਲਾਡਲੀ ਕਹਿ ਮਾਨੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਡ ਵੇਖ ਛੱਡੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਆਹੀ ਸਸੁਰਾਰ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਸਸੁਰਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਗੁਣਨ ਕਹਿ ਮਾਨੀਏ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ 4-4 5-5 ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਹੈਗੀ, ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸਫਰਿੰਗ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਫਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਜੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਖੜਾ ਆ, ਜੀਵਨ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ। ਲੇਟਰ ਔਰ ਸੂਨਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਬਦਲਣਗੀਆਂ, ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਰਹੇ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗੈਟ ਸੇਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਟ ਆਲ, ਨੋ। ਦੈਨ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਬਣੇਗਾ, ਲੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਹੈ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੀਜਰ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਏਬਲ ਟੂ ਫੇਸ ਇਟ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਭੱਜੋਗੇ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਭੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜੋਬਨ ਮੈਂ ਮਤ ਪਈੜਾ ਕਰ ਪਾਉਣੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਸਮਝ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਕਿਆ, ਮੈਲੀ ਅਵਗਣ ਚਿੱਤ ਬਿਨ ਗੁਰ ਗੁਣ ਨਾ ਸਮਾਵਣੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਮੈਲੀ ਅਵਗਣ ਚਿੱਤ, ਮੈਲ ਤੇ ਮੈਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਤ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਆ। ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆਏਗਾ, ਤੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੂਐਲਿਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਅਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲਰਨ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੂਅਲ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਮਨ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਇੰਗ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਟੂਵਰਡ ਅਸ, ਦੈਨ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਰਨ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲੈਸਨਸ। ਤਾਂ ਲੈਸਨ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਲਰਨ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਰੂਅਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਖਤਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਲਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਡੂਅਲ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੀਦਾ, ਕਬੱਡੀ ਗੇਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚਪੇੜਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਉਹ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕਰੂਅਲ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਬਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲਓ, ਧਮਕਾ ਲਓ, ਦਾਬੇ ਲਗਾ ਲਓ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਰੀਅਲ ਟੇਸਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਐਸੈਂਸ ਆ, ਉਹ ਲੋਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਰੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲੀ ਅਵਗਣ ਚਿੱਤ, ਇਹ ਮੈਲ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕਰੋ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਾਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵ ਦੀ ਗੱਲ, ਲਵ ਐਂਡ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਲੂਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ, ਸੱਚਿਆਰਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਟਰੁਥਫੁਲਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦਾ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਲੀ ਅਵਗਣ ਚਿੱਤ, ਚਿੱਤੀ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਆ ਬਿਨ ਗੁਰਗੁਣ ਨਾ ਸਮਾਵਣੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਨਾ, ਬਿਨ ਗੁਰਗੁਣ ਨਾ ਸਮਾਵਣੀ। ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ
ਵੈਕਸੀਨ ਬਣੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਸਟ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਕੁਇਡ ਡ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਆ ਉਹ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਇੰਜੈਕਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਵੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਏ ਵੀ ਆਹ ਦਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਿੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਡਲ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਿੰਜ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੇ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਾਰਟ ਮਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਵੀ ਪਈ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਮਰ ਗਿਆ ਆ, ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੂਰ, ਜਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਰ, ਅਸੂਲ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੀ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹੀ ਦਵਾਈ, ਇਹੀ ਮੈਡੀਸਨ, ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਟੀਚਿੰਗਸ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਲੀ ਅਵਗਣ ਚਿੱਤ ਬਿਨ ਗੁਰ ਗੁਣ ਨਾ ਸਮਾਵਣੀ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸਰਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਆ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਅਨਾਜ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਗੋਚਰੇ ਹੈਲਪਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸ਼ਜ਼ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਲਿਡ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਮਚਾ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥਾਲੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਲੀ ਦਾ ਰੋਲ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਆ। ਸੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਆਉਂਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਯਦਾ ਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਆਦ ਸੱਚ ਆ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਆ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਆ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਸੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਊ ਟੂ ਟੇਕ ਇਟ, ਹਾਊ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਕ ਇਟ ਹੈਪਨ। ਇਹਨੂੰ ਇਨਹੇਲ, ਇਨਟੇਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਲੀ ਅਵਗਣ ਚਿੱਤ ਬਿਨ ਗੁਰਗੁਣ ਨਾ ਸਮਾਵਣੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਚਲੋ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਾਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੂਡ ਇਨਟੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ, ਕਿੰਨਾ ਹਾਰਡ ਆ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ, ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ? ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਣ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ ਜੋਬਨ ਬਾਦ ਗਵਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲੈਵਰ ਮਾਈਂਡ ਆ, ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਸ਼ਾਰਪਨ ਆ, ਇਤਨਾ ਤੇਜ਼ ਆ, ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਲਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਘਰਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ, ਬੈਕ ਟਾਕ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਵੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਇਸੇ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੰਚਲਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਤਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਲੈਵਰ ਮਾਈਂਡ ਜਿੱਤਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਈਗੋਟਿਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਬੰਦਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਕਲੈਵਰ ਮਾਈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। I cannot agree on anything, that simple thing। ਇਹ ਫੰਡਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਗੁਣ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਡਿਸਾਈਪਲ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫੋਲੋਵਰ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬਲੀਵ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਆ। ਕੋਈ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੱਕ ਫੇਥ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯੈਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਲੋ ਇਟ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਣਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ, ਜੋ ਬਨ ਬਾਦ ਗਵਾਇਆ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ ਡਰੇਨ ਹੋ ਗਈ। ਵਰ ਘਰ ਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਦਰ ਦਾ, ਨਾ ਘਰ ਦਾ, ਨਾ ਵਰ ਦਾ, ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰਹਿਰਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਘਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਦਰ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵਰ ਦਰ ਘਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਟਰੈਕ ਤੇ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪਿਰਕਾ ਸਹਿਜ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਪਿਰਕਾ ਸਹਿਜ ਹੈ ਇੱਕ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਪੱਕੈ ਸੋ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ GMO ਫੂਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਹਿਜ ਤੋੜਿਆ, ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਅਸਹਿਜ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਵੀ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅਰੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਣਕ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਪੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਅਸਹਿਜ, ਇੱਕ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਖੁਰਾਕ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸਲੀਕਾ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਰਕਾ ਸਹਿਜ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਛ ਨਾ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ, ਸੂਤੀ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੇ। ਅਨਅਵੇਅਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਨਾਨਕ ਬਾਲਤਨ ਰਾਂਡੇਪਾ, ਬਿਨ ਪਿਰ ਤਨ ਕੁਮਲਾਣੀ। ਬਾਲਪਨ ਰਾਂਡੇਪਾ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਬੱਚੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਹੀ ਵਿਆਹੀ, ਮੁਕਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਹਾਲੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਰਾਂਡੇਪਾ। ਆਪ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਮਤ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਤਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਲੇਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,